परम शांति। आज मैं महाकाली के बारे में थोड़ा बात करूंगा। जो महाकाली है वो असुरों के संहार के लिए उसकी उत्पत्ति होती थी। महाकाली की उत्पत्ति पार्वती का एक रूप है, शंकर पार्वती, और पार्वती ब्रह्मांड की आदि शक्ति का रूप है। और जैसे शंकर है शिव का रूप है, शिव शंकर इसलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं शंकर पार्वती। तो पार्वती द्वारा अनेक रूप धारण करके असुरों का संहार किया जाता था। उस संहार करने वाली जो शक्ति हैं, अवतार हैं, पार्वती की जो शक्ति हैं, अवतार है, उसको महाकाली कहते हैं, काली कहते हैं, भद्रकाली भी कहते हैं। तो ये ऐसे असुर होते थे जिनको ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उसको मार नहीं सकते थे, क्योंकि असुर वो त्याग तपस्या मतलब तपस्या करके महादेव से वरदान ले लेते थे या ब्रह्मा के वरदान से इतने पावरफुल बन जाते। जैसे ये रावण है, तो रावण इतना पावरफुल बन गया शंकर का वरदान पाके। रावण हुआ त्रेता के राम से पहले। तो रावण के पास किसकी शक्ति थी? शंकर की शक्ति। शंकर ने बहुत वरदान दिए रावण को। तो ऐसी शक्तियां असुरों को मिल जाती थी। तो असुर अपने आप को पूरी धरती पर त्राहिमम त्राहिमम, तीन लोक में भी त्राहिमम त्राहिमम, रावण जैसे त्रिलोकीनाथ तीनों लोक में त्राहिमम करता था। तो ऐसे असुरों को, बड़े बड़े असुर हुए हैं, तारकासुर, भस्मासुर, नरकासुर, कितने प्रकार के असुर हुए हैं। पूरे एक चतुर्युग में, चाहे त्रेता में भी हो, त्रेता में रावण हुआ ना, तो असुर तो हुआ ना। तो वरदान जो मिल जाते हैं, तो असुर को मारने के लिए फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के अवतार भी नहीं मार सकते। तब आदि शक्ति पार्वती के द्वारा, क्योंकि आदि शक्ति ब्रह्मांड की आदि शक्ति का रूप है पार्वती, और पार्वती के द्वारा एक रूप निकाल के इसमें से अनेक रूप धारण करके महाकाली का पाठ बजाती हैं और बड़े बड़े असुरों का संहार करती हैं। और असुरों को मारने के लिए अनेक असुर एक में से अनेक हो जाते थे, कि जैसे असुर को मारा तो उसका बूंद धरती पर गिरेगा तो वो दूसरा असुर पैदा हो जाएगा, तो उसको रक्त बीज कहते हैं। रक्त धरती पर गिरेगा तो रक्त बीज असुर बन जाएंगे, ऐसे रक्त बीज जैसे असुर। तो महाकाली को उसका रक्त भी न गिरे, इसलिए वो महाकाली वो असुरों को मार के उसका रक्त भी पी जाती थी। तो ऐसे अनेक रूप निकले, अनेक रूप। अब वो अनेक रूप निकले तो कहाँ जाएंगे भाई, जब तो नहीं हुए। महाकाली का रूप जो है वो पार्वती ने उसको वाइंड अप नहीं किया, अपने अंदर वापस समाया नहीं। अगर समा लेती तो महाकाली का रूप धरती पर नहीं होते, मगर धरती पर अनेक महाकाली के रूप चारों ओर भटकने लगे, क्योंकि उसको चाहिए खून। खून पीने की आदत पड़ गई, असुरों का खून चाहिए, खून खून खून, उसको खून पीने की आदत है और कुछ नहीं है। तो वो अनेक रूप धरती पर सूक्ष्म में चारों ओर घूमने लगे। तो जो आसुरी वृत्ति वाली आत्माएं थी, इनको रेज मार के बोलते मेरा महाकाली का मंदिर बनाओ और मुझे बलि चढ़ा, बलि चढ़ा। तो वो बलि चढ़ाने की प्रथा बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। तो ये बलि प्रथा तब से शुरू हुई। बलि प्रथा महाकाली को जो भी बलि चढ़ाते थे, तो उसका अब स्थूल में महाकालियों का अनेक मंदिर बन गए। अभी तो सभी तो इतने महाकाली के रूप नहीं है, मगर सूक्ष्म जगत में भूत प्रेत, जो आसुरी वृत्ति वाले भूत प्रेत होते हैं, वो अब उनके महाकाली के भक्त होते हैं। तो वो भक्त भी अपना महाकाली का पाठ बजाते हैं, महाकाली का पाठ बजाने लगे और मंदिरों में बैठकर लोगों को बोले बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ। मगर वास्तव में जो आसुरी वृत्ति वाली है, जो ज्ञान मार्ग में भी वाम पंथ है, वामपंथी माना उल्टे नेगेटिव सोच वाले वामपंथी, जैसे अघोरी है, तो उल्टा काम करने वाले, वो सतो प्रधान नहीं, तमो प्रधान काम करने वाले, उल्टा काम करने वाले, धर्म से विपरीत काम करने वाले, ऐसे वामपंथी, अघोरी, ये सब
परमात्मा की प्राप्ति के लिए उल्टा काम वामपंथी करने लगे, अघोरी करने लगे, मगर उससे उससे तो प्राप्त नहीं होते परमात्मा। परमात्मा तो, परमात्मा तो निराकार है। निराकार को प्राप्त करने के लिए निराकारी स्वरूप आत्म स्वरूप बनना पड़े, वो ज्ञान किसी के पास नहीं था। अघोरी पंथ से तो फिर जो जैसे तुम साधना करोगे ऐसी शक्तियों की प्राप्ति होगी। इसलिए ये महाकाली की प्रथा, मगर धीरे 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 अब जब धीरे धीरे ये प्रथा धीरे धीरे कम होने लगी हैं, क्योंकि ये आसुरी वृत्ति वाले जो काली है, आसुरी वृत्ति वाली काली की जो आत्माएं हैं वो भटक तो रही हैं ऐसे ही। उसके भक्त भी आत्माएं और कईयों में प्रवेश करके उसका खून भी पी लेते हैं। जैसे अंग्रेजों में वो होता है ना, एक खून पीने वाला, क्या बोलते हैं उसका, ऐसे खून पी लेते हैं उसको, डायरेक्ट ही खून पी, मनुष्य का खून पी लेते हैं। पहले नरभक्षी भी होते थे राक्षस, राक्षस ऐसे होते थे। जैसे भीम ने वो नरभक्षी मारा था राक्षस को, नरभक्षी राक्षस, उसको डेली एक नर चाहिए ऐसे। तो नरभक्षी राक्षस भी होते थे आसुर वृत्ति वाली। तो ये ऐसा क्रिएशन, चाहे न चाहे तो क्रिएशन ब्रह्मांड में घूमता रहता है। एक बार क्रिएशन हो गया उसको वाइंड अप नहीं करते, तो फिर ये नेगेटिव क्रिएशन भी धरती पर नेगेटिव काम करेंगे। एक सच्चाई है। इसलिए धरती पर नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी है, महाकाली भी हैं, सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है। तो आपको जिसकी उपासना करोगे, लक्ष्मी की उपासना करोगे तो लक्ष्मी मिलेगी, सरस्वती की उपासना करो तो ज्ञान मिलेगा, और महाकाली की उपासना करोगे तो नेगेटिव शक्ति बनेंगे, वामार्थी बन जाओगे। तो जैसा जैसा करोगे वैसे पाओगे। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ బాపూజీ. మహాకాళి ఎవరు? మహాకాళి యొక్క ఉత్పత్తి ఎలా జరిగింది? మరి మహాకాళి గురించి బలి తీసుకుంటూ ఉంటారు. మరి మహాకాళి బలి కోరుతుందా? ఈ యొక్క పద్ధతి ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది అనేటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. ఈరోజు బాపూజీ నేను మహాకాళి గురించి కొద్దిగా చెప్తాను అంటూ ఉన్నారు. మహాకాళి ఆసురీ సంహారం కోసం ఆమెను ఉత్పత్తి చేయడం జరిగింది. మహాకాళి యొక్క ఉత్పత్తి పార్వతీ ద్వారానే జరిగింది. పార్వతీదేవి యొక్క ఒక రూపమే మహాకాళి. శంకర్ పార్వతి మరియు పార్వతి బ్రహ్మాండం యొక్క ఆదిశక్తి యొక్క రూపమే. ఏ విధంగా శంకరుడు శివుడి యొక్క ఇంకొక రూపము, అదేవిధంగా మహాకాళి కూడా ఆదిశక్తి యొక్క రూపమే. పార్వతి మహాకాళి యొక్క రూపమే. పార్వతి ద్వారా అనేక రూపాలను ధారణ చేయటము జరిగింది. మహాశక్తి అసురీ సంహారం చేయటం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క అసురీ సంహారం చేసేటువంటి శక్తి యొక్క అవతారంగా మహాకాళి అనేక మంది అసురులను సంహారం చేసింది. ఈమెనే భద్రకాళి అని కూడా అంటూ ఉంటారు. ఏ విధంగా అసురులు మరి బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ల ద్వారా వరాలు పొంది శక్తిశాలి ఆత్మలుగా అవుతారు. అసురులు త్యాగము తపస్సు చేసి మహాదేవుని ద్వారా బ్రహ్మ ద్వారా వరదానాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు కూడా అప్పుడు వాళ్ళని సంహారం చేయలేరు. ఏ విధంగా రావణాసుడు ఉన్నాడు చూడండి. శివుడు శంకరుడు ద్వారా చాలా వరదానాలు పొంది పవర్ఫుల్ ఆత్మ అయిపోయాడు. రావణాసుడు త్రేతాయుగంలో రాముడికి కంటే ముందు ఉన్నవాడు. రావణాసుడు దగ్గర ఉన్నటువంటి శక్తి శంకరుడు ఇచ్చినటువంటి వరదానాలే, శంకరుడు యొక్క శక్తి. ఈ యొక్క శక్తుల వల్లనే ఆసురిగా అయిపోయాడు. భలే ఉన్నదని బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టిన తల్లి ఆసురీ జాతి వల్ల
ఆసురీ సంస్కారం వల్ల రావణాసుడు అసురుడుగా ఉన్నాడు. ఆసురీ సంహారం కోసం ఆయన ఈ భూమి పైన ఆ, ఋషుల్ని మునుల్ని త్రాహిమాం త్రాహిమాం అని పెట్టించి చేసి త్రిలోకాలను జయించాడు. ఇంకా రావణాసుడు త్రిలోకి నాదుగా అయ్యి త్రిలోకాల్లో కూడా త్రాహిమాం త్రాహిమాం చేశాడు. ఇలా అసురులు పెద్ద పెద్ద గొప్పవాళ్ళుగా తారకాసురులు, భస్మాసురుడు, నరకాసురుడు ఇలా ఎంతోమంది అసురులు ఉన్నారు. పూర్తిగా చతుర్యుగం మొత్తంలో కూడా ఎంతోమంది ఉన్నారు. అంటే 4 యుగాల్లో 3 యుగాల వరకు ఉన్నారని మనకు తెలుసు. త్రేతాయుగంలో రావణుడు, ద్వాపర యుగంలో నరకాసురుడు, ఇంకా చాలామంది అకాసురుడు, బకాసురుడు వీళ్ళందరూ కూడా వరదానాలు పొంది శక్తిశాలి అయిపోతే ఈ బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ల యొక్క సంహారం, బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు కూడా వీళ్ళను సంహారం చేయలేరు. ఈ వీళ్ళ యొక్క అవతారాలు కూడా సంహరించలేవు. అంటే బ్రహ్మ విష్ణువు శంకరుడి యొక్క అవతారాలు కూడా సంహరించలేవు. అందుకని ఒక్కొక్కప్పుడు ఆదిశక్తి పార్వతీదేవి ద్వారా మరి అసురి సంహారం చేయించడానికి ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క ఆదిశక్తి యొక్క రూపము అనేది మహాకాళిగా ఆవిర్భవించారు. మహాకాళి పాత్రను ప్లే చేస్తూ పెద్ద పెద్ద అసురులను సంహారం చేశారు. అసురులను చంపటం కోసం ఏకత్రితం అవుతుంది ఆమె శక్తి. శక్తులన్నీ ఏకమవుతూ ఉంటాయి. అసురులని చంపటము, దాని తర్వాత భూమి మీద రాక్షసుల యొక్క ఒక్క రక్తపు బొట్టు పడితే మళ్ళీ ఇంకొక రాక్షసు పుట్టుకొస్తాడు, రక్త బీజాక్షరులాగా. అలాగే చాలామంది రాక్షసులు ఉన్నారు. ఆ రక్తం భూమి మీద పడకుండా ఉండటం కోసం ఇక వాళ్ళు చనిపోయినా మళ్ళా పుట్టుకొస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ రక్తాన్ని భూమి మీద పడకుండా మొత్తం రక్తం అనేది తాగేసేది మహాకాళి. ఇలా మహాకాళి రక్తాన్ని తాగటం వల్ల అలవాటు అయిపోయింది. ఆమె రక్త పిపాసి అయిపోయింది. అనేక రూపాలను తీసి అనేక చోట్లకు వెళ్ళింది. అనేక రాక్షసుల సంహారం చేయటము జరిగింది. ఈమె మరలా వాటి యొక్క తన యొక్క అనేక రూపాలను వైండప్ చేసుకోలేదు. మహాకాళి రూపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ బ్రహ్మాండంలో వైండప్ కాని కారణం వల్ల తిరుగుతూనే ఉన్నాయి. అంటే ఈ వైండప్ కావటము అంటే పార్వతి యొక్క రూపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మహాకాళి యొక్క రూపాలు భద్రకాళి అంటూ ఉన్నాయో రక్త బీజాక్షరి మరి ఏదైతే ఉన్నదో అవన్నీ కూడా మహాశక్తి లోపలికి ఇమిడిపోవాలి. అలా ఇమిడిపోకుండా నలువైపులా భ్రమిస్తూ ఉన్నాయి. ఇక వారికి ఏం కావాలి? రక్తం కావాలి. రక్తం తాగటం అలవాటైపోయి అసలు లేక రక్తం అంటూ రక్తము 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 అంటూ అలవాటు పడి ఉన్న కారణం వల్ల ఈ సూక్ష్మంగా నలువైపులా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అసురి వృత్తి కలిగినటువంటి ఆత్మ లోపల ప్రవేశించటము, రేసు వేసి మాట్లాడటము, నేను మహాకాళిని, నాకు రక్తం కావాలి, నాకు బలి ఇవ్వండి అని చెప్పటము జరుగుతూ ఉండేది. ఇక అప్పటి నుండి ఈ మనుషుల యొక్క బలి, జంతువుల యొక్క బలి అనేది పద్ధతిలాగా పురాతన కాలం నుండి ఈ యొక్క బలి ఇచ్చేటువంటి పద్ధతి ప్రారంభమైంది. బలిప్రద అంటూ ఉంటారు. మరి మహాకాళికి బలి ఇవ్వటం అంటే స్థూలంగా ఆమె కూడా అనేక మందిరాలు తయారు చేసేసారు. ఇక ఈ మహాకాళి యొక్కకు ఇన్ని రూపాలైతే లేవు. సూక్ష్మ జగత్తులోని భూత ప్రేత ఆత్మలు, ఆసురి వృత్తి కలిగిన వాళ్ళు భూత ప్రేతాలై మహాకాళి భక్తులు ప్రవేశించి మహాకాళి పార్ట్ను ప్లే చేస్తూ ఉన్నారు. మహాకాళి పార్ట్ను ప్లే చేస్తూ మందిరాల్లో కూర్చొని ప్రజల చేత బలి చేయించుకొని బలి తినటము, రక్తం తాగటము, మాంసం తినటము ఇలా జరుగుతూ ఉండేది. వాస్తవంగా ఆసురి వృత్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళే ఈ విధంగా చేయిస్తూ ఉంటారు. ఏదైతే జ్ఞాన మార్గంలో వామ పంక్తి అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు,
అనగా ఏంటంటే ఉల్టా మార్గం, నెగిటివ్ ఆలోచించేటువంటి వాళ్ళు. వామపక్తిలు పంతి అఘోరీలు ఉంటూ ఉంటారు, ఉల్టా కర్మ చేస్తూ ఉంటారు. సతో ప్రధానంగా ఉండరు వీరు, తమో ప్రధాన కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. ఉల్టా కర్మలు చేస్తున్న కారణం వల్ల ధర్మానికి విరుద్ధంగా విపరీతమైన కర్మలు వాళ్ళు వామ పంక్తిగా అఘోరీలుగా అంటూ అందరూ పరమాత్మను పొందటం కోసం అయితే కూడా వీళ్ళు ఉల్టా కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. అనుకొని అఘోరీలుగా అవుతూ ఉంటారు. అయినా వీళ్ళకు పరమాత్మ ప్రాప్తి అనేది లభించదు. పరమాత్మ యొక్క నిరాకారి స్టేజ్ని వీళ్ళు పొందటం కోసం చాలా సాధనాలు చేస్తూ ఉంటారు. నిరాకారి స్వరూపం ఆత్మస్వరూపం కావాల్సి వస్తుంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం వారి దగ్గర లేదు. అఘోరీలు మరలా ఈ యొక్క సాధనాలు చేస్తూ ఉంటారు. శక్తి ఉపాసకులై శక్తిని పొందటం కోసం మహాకాళి ఉపాసకులుగా అవుతూ నెమ్మదిగా ఈ యొక్క బలి ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమము ప్రారంభం చేయటం, బలి తీసుకోవటము, ఆసురీ వృత్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు చేయిస్తూ మహాకాళి ఆత్మ పైన శక్తి పైన పడిస్తూ ఉంటారు. మహాకాళి వృత్తి కలిగిన ఆసురీ వృత్తి కలిగిన ఆత్మలు భ్రమిస్తూ ఉంటారు. భక్త ఆత్మలు కూడా చాలామంది మరి ఏదైతే నెగిటివ్ ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ వీరి లోపల ప్రవేశించి ఆ రక్తం తాగుతూ ఉంటారు. ఏదైతే ఏ విధంగా ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కూడా ఆ రక్తం తాగేవాళ్ళు అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా. అంటే డైరెక్ట్గా అని కాదు, వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్గా మానవుల్ని హింసించటం, కష్టపెట్టడం, కొట్టడం అలా చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. డైరెక్ట్లీ మనుషుల యొక్క రక్తం కూడా తాగటం కూడా కొంతమంది అఘోరీలు కానీ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకని నరభక్షీలుగా కూడా ఫస్ట్ ఉండేవాళ్ళు రాక్షసులు ఇట్లాంటి నరభక్షీలైన రాక్షసులు బకాసురుణ్ణి భీముడు కూడా చంపేశాడు అని మనకు మహాభారతంలో చెప్పడం జరిగింది. నాకు డైలీ ఒక నరుడు కావాలి, 2 దున్నపోతులు కావాలి, బండెడు అన్నం కావాలి అని నరభక్షి రాక్షసుడు బకాసురుడు ఆసురీ వృత్తి కలిగిన వాడు ఉండేవాడు. భీముడు అతన్ని సంహరించాడు. ఈ విధంగా క్రియేషన్లో చాలామంది రాక్షస ప్రవృత్తి కలిగిన వాళ్ళు బ్రహ్మాండంలో తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఒకసారి క్రియేషన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు వైండప్ కాకపోతే నెగిటివ్ ఆత్మల యొక్క క్రియేషన్ ఈ భూమి మీద నెగిటివ్ కర్మలు చేస్తూనే ఉంటారు. ఇది సత్యమే. భూమి మీద నెగిటివ్ చాలా పెరిగిపోయింది, పాజిటివ్ తక్కువగా ఉన్నది. మహాకాళి భూమి మీద ఉన్నారు, సరస్వతి కూడా ఉన్నారు, లక్ష్మీదేవి కూడా ఉన్నది. మీరు ఎవరి ఉపాసన చేస్తే వారి నుండి ఆ శక్తులు లభిస్తూ ఉంటాయి. లక్ష్మీదేవిని ఉపాసిస్తే లక్ష్మి లభిస్తుంది, ధనం లభిస్తుంది అంటారు. సరస్వతీదేవిని ఉపాసిస్తుంటే చదువుల తల్లి సరస్వతి, జ్ఞానం లభిస్తుంది, జ్ఞానం ఇస్తుంది అంటారు. మహాకాళిని ఉపాసన చేస్తూ ఉంటే నెగిటివ్ శక్తులు, క్షుద్ర శక్తులు కూడా వస్తూ ఉంటాయని చెప్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వామ పంక్తి ఆత్మలు ఇలాగే వాళ్ళు మహాకాళిని ఉపాసిస్తూ ఉంటారు. ఏ విధంగా ఎవరిని ఉపాసిస్తూ ఉంటారో, ఏ లక్ష్యంతో, ఏ సంకల్పంతో అటువంటి గుణాలు, సంస్కారాలు, శక్తులు రావటం అనేది సహజం. మీరు మీ మార్గాన్ని ఎంచుకొని ఏమి కావాలో చూసుకొని పురుషార్థం చేస్తేనే ప్రాప్తి అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము వీడియోల రూపంలో చెప్తూ ఉంటారు. మీ డౌట్స్ అన్నిటికీ కూడా సమాధానాలు దొరుకుతూ ఉంటాయి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానం మీకు వీడియోల రూపంలో అందుతూ ఉంటుంది. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.